नमस्कार मित्रों, अभिनवी क्लास में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે બંધારણની અંદર ભાગ નંબર 4 ભણવાના છે, જેનું નામ છે રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો। અને આ આપણને આર્ટિકલ 36 થી લઈ 51 સુધી આપવામાં આવ્યા છે। પરંતુ મિત્રો, भागनी अंदर प्रवेश करता पहला गया लेक्चर में एक प्रश्न पूछो तमे शू आपणे एवी चर्चा करी थी कि कुमारपाल गुजरात में दारूबंदी करे छे, ज्यारे आपणा भारतना बंधारण में पण दारूबंदीनी जोगवाई छे। तो मैं तमने एक प्रश्न पूछो तो कि गुजरात में कुमारपाळे जे दारूबंदी करी ए ज रीते भारतना बंधारण में दारूबंदी करतो आर्टिकल कयो? तो एमां बे मित्रोए कॉमेंटनी अंदर साचा आंसरो आप्या छे। एमां एक छे भोईराज सचिन अने बीजा छे पटेल अल्पेश। तो बंने मित्रोने खूब खूब अभिनंदन कि तमे रीडिंग करता हो, वाँचता हो तो तमने आ ख्याल होय, बाकी ओછી खबर होय। तो आज रीते मित्रों ज्यारे आपणे लेक्चरनी अंदर प्रश्न पूछशुं तो कॉमेंटनी अंदर जे मित्रों साचो जवाब आपशे आवता लेक्चर में एमना नामो जाहेर करवामां आवशे। चालो मित्रों, आपणे प्रवेश करीए भाग नंबर 4। शुं नाम? राज्य नीतिना मार्गदर्शक सिद्धांत। अने आ भागमां केटला आर्टिकल? 36 थी लई अने 51। मित्रों, आ जे भाग छे ने एने डीपीएसपी पण कहेवामां आवे छे, जेनुं पूरुं नाम थाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो घणी बधी जग्याए कदाच राज्य नीतिना मार्गदर्शक सिद्धांत न लख्यो होय तो अंग्रेजी पण लखे डीपीएसपी। डीपीएसपी एटले राज्य नीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतो। पूरुं नाम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मित्रों, आ भाग जे छे ने एनो विचार क्यांथी आव्यो तो खास याद राखजो, राज्य नीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतनो विचार आपणे आयरलेंडना बंधारणमांथी लीधो छे। कयो देश? आयरलेंड। एना बंधारणमांथी आनो विचार लेवामां आव्यो छे। परंतु आ राज्य नीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतो एक समितिनी भलामणथी उमेरवामां आव्या हता। कई समिति? तो नाम मगजनी अंदर घुसाड़ देजो। एनुं नाम छे तेज बहादुर सप्रू समिति। कई समिति आवशे? तेज बहादुर सप्रू समिति। आ समितिनी भलामणथी आने एड करवामां आव्या छे। परंतु मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के जेने आपणे बंधारणना पिता कहीए छीए, बाबा साहेब आंबेडकर तो भाग 4 ने बंधारणनुं विशिष्ट लक्षण कहे छे। मगजमां घुसाड़ी देजो, याद राखी लेजो। बाबा साहेब आंबेडकर भाग 4 ने शुं कहे छे? बंधारणनुं विशिष्ट लक्षण कहे छे। मित्रों, आ भाग 4 में जे सिद्धांतो आप्या छे ने ए सिद्धांतो देश में कल्याण राज्यनी स्थापना माटे छे। लोकतांत्रिक राज्यनी स्थापना करवानो हेतु छे। सुशासन देश में स्थापित करवानो हेतु छे। अहींया जेटला जेटला सिद्धांतो आपवामां आव्या छे, केंद्र सरकार अने राज्य सरकार जो एनुं पालन करे तो देश में 100% सुशासन आवे, गुड गवर्नन्स आवे। तो एक प्रश्न पूछूं, गुड गवर्नन्स डे कई तारीखे उजववामां आवे अने कया महानुभावनी यादमां उजववामां आवे? कॉमेंटनी अंदर तमारे मने आंसर आपवानो छे। सांभળી लेजो फरी। गुड गवर्नन्स डे
કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે અને કયા મહાનુભાવની યાદમાં ઉજવવામાં આવે? સમજી ગયા? તો યાદ રાખજો મિત્રો, રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતનો હેતુ શું છે? દેશમાં લોકતાંત્રિક રાજ્યની સ્થાપના થાય, કલ્યાણ રાજ્યની સ્થાપના થાય, દેશમાં સુશાસન આવે, એવો હેતુ છે. પણ મિત્રો, શું રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોને મૂળભૂત અધિકારો કહેવાય? હા સાહેબ, મૂળભૂત અધિકારનો પાર્ટ નંબર 2 છે. પણ એમાં અને આમાં એટલો તફાવત કે મૂળભૂત અધિકાર જે છે એનું સરકારે ફરજિયાત પાલન કરવું પડે, જ્યારે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનું ફરજિયાત પાલન કરવું એવું લખ્યું નથી. તમને એમ થાય આમાં આવું કેમ? કારણ કે સાહેબ, જે તે સમયે ભારતની પરિસ્થિતિ કંઈક અલગ હતી. અહીંયા જે સિદ્ધાંતો આપ્યા એના પાલન માટે ઘણા બધા પૈસાની જરૂર પડે, સંસાધનોની જરૂર પડે, અને એ વખતે અપૂરતા સંસાધનો, અપૂરતા પૈસા, જેનાથી અહીંયા જે કાંઈ વસ્તુ બધી આપી છે પાલન ન થઈ શકે. એટલા માટે આમાં એવું લખ્યું છે કે રાજ્ય જે છે એની સગવડતા મુજબ, એના સંસાધનો મુજબ આનું પાલન કરશે. તો ચાલો આપણે અહીંયા પહેલાં સમજતા જઈએ તફાવત. કોના બે વચ્ચેનો તફાવત? તો કે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત અને મૂળભૂત અધિકારો. આ બાજુ આપણે લખીએ મૂળભૂત અધિકાર, અને આ બાજુ હું ટૂંકમાં લખી નાખું રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત, કે DPSP. ચાલો, પહેલા તો મૂળભૂત અધિકારો આપણને બંધારણના કયા ભાગમાં આપ્યા છે? તો આપણે લખી શકીએ કે મૂળભૂત અધિકારો આપણને ભાગ નંબર 3 આપવામાં આવ્યા છે. તો રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત, તો કે આ આપણને ભાગ નંબર 4 આપવામાં આવ્યા છે. હજુ આગળ મૂળભૂત અધિકારો કેટલાથી કેટલા આર્ટિકલમાં આપ્યા છે? તો કે આમાં આર્ટિકલ 12 થી લઈ અને 35 સુધી આપ્યું છે, જ્યારે આમાં આર્ટિકલ આવશે 36 થી લઈ અને 51 સુધી છે. બીજું, આ રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત અને મૂળભૂત અધિકાર વચ્ચે મોટો તફાવત એ છે કે કદાચ તમારા મૂળભૂત અધિકારનો ભંગ થાય તો તમે સીધા કોર્ટમાં જઈ શકો છો, જ્યારે સરકાર રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનું પાલન નથી કરતી તો કોર્ટમાં જઈ શકાતું નથી. સમજાય છે ને? આના ભંગ બદલ તમે સુપ્રીમ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટમાં જઈ શકો, જ્યારે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનું પાલન સરકાર ન કરે તો તમે એને કોર્ટમાં પડકારી શકતા નથી. બીજી વસ્તુ, આ મૂળભૂત અધિકાર છે ને એ નકારાત્મક ખ્યાલ દર્શાવે છે. જો આગળ આપણે આવ્યું હતું આમ નહીં કરવાનું, આમ નહીં કરવાનું, આમ નહીં કરવાનું, ભેદભાવ નહીં રાખવાનો, આમ શોષણ નહીં કરવાનું, આવી બધી વસ્તુ ટૂંકમાં નકારાત્મક ખ્યાલ દર્શાવે છે. જ્યારે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત છે ને એ સકારાત્મક ખ્યાલ બતાવે છે. અહીંયા એવું કીધું કે આમ કરવાનું, આમ કરવાનું, આવું આવું રાજ્યએ કરવાનું, આવું આવું કેન્દ્રએ કરવાનું. અહીંયા સકારાત્મક અભિગમ છે, જ્યારે અહીંયા નકારાત્મક અભિગમ છે. બીજું મિત્રો, મહત્વનો તફાવત કહું ને તો અહીંયા તમે એવું લખી શકીએ કે દેશ, આનો હેતુ દેશમાં લોકતાંત્રિક રાજનૈતિક વ્યવસ્થા કરવાનો છે. મૂળભૂત અધિકારનો હેતુ શું છે? દેશમાં લોકતાંત્રિક રાજનૈતિક વ્યવસ્થા કરવાનો, જ્યારે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો હેતુ છે સામાજિક
આર્થિક અને રાજનૈતિક લોકશાહીની સ્થાપના કરવાનો. જો આનો હેતુ છે કે દેશની અંદર સામાજિક, આર્થિક અને રાજનૈતિક લોકશાહી સ્થપાય, જ્યારે મૂળભૂત અધિકારનો હેતુ લોકતાંત્રિક રાજનૈતિક વ્યવસ્થા સ્થાપવાનો. તો મિત્રો, આ રીતે આમ જોવા જાઓ તો રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો થોડા અંશે મૂળભૂત અધિકારનો જ એક બીજો પાર્ટ છે, પણ આનું ફરજિયાત પાલન કરવું પડે, જ્યારે આનું ફરજિયાત પાલન છે નહીં. આપણે ભાગ 4 રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, એના કેટલાક મહત્વના અનુચ્છેદો કહેતા આર્ટિકલો, એનો અભ્યાસ કરતા જઈ, એક એક આર્ટિકલને મગજમાં ઉતારતા જઈ. પહેલો આર્ટિકલ એટલે 36, અને અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો કે ભાગ 4 36 નંબરના આર્ટિકલથી શરૂ થાય છે. આર્ટિકલ 36માં આપણને રાજ્યની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. ખાસ ધ્યાનમાં આપજો, રાજ્યની વ્યાખ્યા કેટલામાં આર્ટિકલમાં? 36માં. તો તમારા મગજમાં સવાલ ઉઠતો હશે કે રાજ્યની વ્યાખ્યા તો આગળ પણ આવી ગઈ, આર્ટિકલ નંબર 12 ત્રીજા ભાગમાં. હા, વાત સાચી. આર્ટિકલ 12માં જે રાજ્યની વ્યાખ્યા છે, સેમ ટુ સેમ વ્યાખ્યા આર્ટિકલ 36માં છે. એટલે જ આપણે કહીએ છીએ કે આ મૂળભૂત અધિકારનો પાર્ટ 2 છે. પણ અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે આર્ટિકલ 12માં રાજ્યની વ્યાખ્યા લીધી છે, એટલે અત્યારે ડિટેલમાં ભણતા નથી, એમાં આપણે ડિટેલમાં ભણાવેલી છે. તો એકવાર જોઈ લેજો જે મિત્રો નવા આવ્યા હોય. તો આર્ટિકલ 36માં શું છે? રાજ્યની વ્યાખ્યા. આર્ટિકલ 37 રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોને ફરજિયાત પાલન માટે કોર્ટમાં પડકારી શકાય નહીં. મોસ્ટ આઈએમપી આર્ટિકલ. અગાઉ પણ મેં ચર્ચા કરી હતી કે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત છે ને ફક્ત માર્ગદર્શન આપે છે. જ્યારે રાજ્ય નીતિ બનાવે એ વખતે આ સિદ્ધાંતોનો ખ્યાલ રાખવાનો છે, પણ રાજ્યએ ફરજિયાત પાલન કરવું એવું કહેતા નથી. માનો રાજ્ય આનો અમલ નથી કરતું તો તમે કોર્ટની અંદર નહીં જઈ શકો કે ભાઈ આમાં તો લખ્યું છે, તમે કેમ અમલ કરતા નથી. ચોખ્ખું કહી દીધું કયા આર્ટિકલમાં? 37, કે ફક્ત માર્ગદર્શન આપે છે, એને તમે ફરજિયાત પાલન માટે કોર્ટમાં પડકારી શકતા નથી. કેટલામાં આર્ટિકલ? 37. આગળ જોઈએ. રાજ્ય લોક કલ્યાણની અભિવૃદ્ધિ માટે સામાજિક વ્યવસ્થા કરશે. આર્ટિકલ 38 કે ભાઈ રાજ્ય લોક કલ્યાણ, જો કયો શબ્દ આવ્યો છે? લોક કલ્યાણ. લોકોનું કલ્યાણ, લોકોનું હિત થાય એવી સામાજિક વ્યવસ્થા રાજ્યએ કરવાની. પણ સામાજિક વ્યવસ્થા એટલે શું? કોને કહેવાય સામાજિક વ્યવસ્થા? તો આપણે એને સમજતા જઈએ. સામાજિક વ્યવસ્થા અહીંયા હું બે પાર્ટ પાડી દઉં.
એક આવશે સામાજિક આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય. જોજો, અને આ જોગવાઈ આમુખમાં પણ છે. અગાઉ આપણે ભણી ગયા છીએ. આમુખમાં કેટલા પ્રકારના ન્યાયની વાત છે? 3. કયો? સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય. સામાજિક ન્યાય મતલબ ઊંચ નીચનો ભેદભાવ ન રાખવો. આર્થિક એટલે આવકની અસમાનતા દૂર કરવી. એકબીજા જે છે એની ગરીબ અને અમીર વચ્ચેનો ભેદ દૂર કરવો, આર્થિક ન્યાય કહેવાય. રાજકીય, દરેક રાજકીય હોદ્દા ઉપર દરેક નાગરિકનો હક હોવો. તો મિત્રો આ સામાજિક વ્યવસ્થા કહેવાય. હવે આનો બીજો અર્થ આર્થિક અસમાનતા દૂર કરી દરજ્જો અને તકની સમાનતા આપવી. સમજો, ગરીબ અને અમીર વચ્ચેનો ભેદ. ભારતમાં આર્થિક અસમાનતાનું મોટું પ્રમાણ છે. તો એ આર્થિક અસમાનતાને દૂર કરવાની અને દરજ્જો અને તકની દરેકને શું મળવી જોઈએ? સમાનતા મળવી જોઈએ. એનું જ નામ સામાજિક વ્યવસ્થા. અને આ વસ્તુ પણ આમુખમાં આપી છે. આમુખમાં ચોખ્ખું લખ્યું છે કે ભાઈ આમુખમાં કેટલા પ્રકારની સમાનતાની વાત છે? 2. કયા કયા? દરજ્જો અને તકની સમાનતા. તો જે વસ્તુ આમુખમાં છે એ જ વસ્તુ હવે ભાગમાં આપણા બંધારણના ઘડવૈયાઓ રજૂ કરે છે. કેટલામો આર્ટિકલ છે? 38. કે લોક કલ્યાણ થાય એ માટે શું ઊભી કરવાની? સામાજિક વ્યવસ્થા. સામાજિક વ્યવસ્થા કોને કહેવાય? કે દરેક વ્યક્તિને સામાજિક, આર્થિક ને રાજકીય ન્યાય મળે, આર્થિક અસમાનતા દૂર થાય અને દરજ્જો અને તકની સમાનતા મળે. એનું જ નામ સામાજિક વ્યવસ્થા. અને હવે આપણે આગળ વધીએ. આર્ટિકલ નંબર 39. આર્ટિકલ 39ની વાત કરીએ તો આમાં રાજ્યે અનુસરવાના કેટલાક સિદ્ધાંતો આપ્યા છે. આમ તો ઘણા બધા છે, પણ આપણે ખાસ પરીક્ષાલક્ષી 3 સિદ્ધાંતોને યાદ રાખશું. કયા? એમાં અહીંયા આપણે 3 ભાગ પાડી દઈ અને એને વ્યવસ્થિત રીતે સમજતા છે. એક જોગવાઈ આમાં એ કરી છે કે સ્ત્રી પુરુષને સમાન કામ માટે સમાન વેતન. જોજો, સ્ત્રી અને પુરુષ એના વચ્ચે કોઈ ભેદભાવ ન હોવો જોઈએ. સ્ત્રી અને પુરુષ સમાન છે. જો સ્ત્રી અને પુરુષ સમાન કામ કરે છે તો એને વેતન પણ સમાન મળવું જોઈએ. મહિલા છે તો ઓછું વેતન આપો એમ ન ચાલે. અહીંયા આ વસ્તુની જોગવાઈ આર્ટિકલ 39માં કરી છે. એના પછી આગળ વધીએ. સ્ત્રી પુરુષને આજીવિકાના સાધન મેળવવાની સમાન તક, અધિકાર લખી નાખી. સ્ત્રી અને પુરુષ છે ને એને આજીવિકાના સાધનો મેળવવાનો સમાન અધિકાર રહેશે. એમાં ક્યાંય ભેદભાવ નહીં ચાલે. અહીંયા સમાન કામ માટે સમાન વેતનની વાત છે. અહીંયા આજીવિકાના સાધન મેળવવાની વાત છે.
તો અહીંયા સ્ત્રી પુરુષનો ભેદભાવ રાજ્ય નહીં કરે એવી જોગવાઈ આપણને આર્ટિકલ 39માં કરી છે. જ્યારે ત્રીજો સિદ્ધાંત આનો ભણીએ, રાજ્ય ભૌતિક સાધન સામગ્રીનું નિયંત્રણ અને વિતરણ લોક કલ્યાણ થાય તેમ કરશે. રાજ્ય સરકાર જ્યારે ભૌતિક સાધન સામગ્રીનું વિતરણ કરતી હોય, એનું નિયંત્રણ કરતી હોય, ત્યારે એના મગજની અંદર નીતિ બનાવતા સમયે એક વિચાર આવવો જોઈએ. શું? કે અહીંયા લોક કલ્યાણ થવું જોઈએ. ભૌતિક સાધન સામગ્રીનું નિયંત્રણ અને વિતરણ કરવામાં લોક કલ્યાણની ભાવના રાખવી જોઈએ. આ ત્રીજો સિદ્ધાંત જે છે એ આપણને આર્ટિકલ 39માં આપ્યો છે. તો આમાં 3 ખાસ યાદ રાખશો. પહેલું, સ્ત્રી પુરુષને સમાન કામ માટે સમાન વેતન. બીજું, સ્ત્રી પુરુષને આજીવિકા મેળવવાના સાધનનો સમાન અધિકાર. અને ત્રીજું, રાજ્ય ભૌતિક સાધન સામગ્રીનું નિયંત્રણ અને વિતરણ લોક કલ્યાણ થાય એ રીતે કરશે. તો આ વસ્તુ આપણને આર્ટિકલ 39માં આપી છે. અને ત્યાર પછી આગળ ભણીએ આપણે આર્ટિકલ નંબર 39A. શું કહે છે આમાં? તો કે સમાન ન્યાય અને મફત કાનૂની સહાય. ખૂબ ઉમદા વિચાર છે. 39 એ ન હોય તો ક હશે, ધ્યાન રાખજો. શું કીધું છે? દરેક વ્યક્તિને સમાન ન્યાય મળવો જોઈએ અને કાનૂની સહાય કેવી મળવી જોઈએ? મફત મળવી જોઈએ. સાહેબ, આ સિદ્ધાંત એનો હેતુ કંઈક એવો છે. ભારતમાં ઘણો એવો ગરીબ વર્ગ છે, અથવા તો કોઈક એવો પરિસ્થિતિને વશ વર્ગ છે કે જે પૈસા ખર્ચીને ન્યાય નહીં મેળવી શકે. તો શું એ ન્યાયથી વંચિત રહેશે? ના મિત્રો. રાજ્ય એવી વ્યવસ્થા કરે કે આવા લોકો છે ને એને મફત કાનૂની સહાય, મફત ન્યાય મળે. અને તમને ખબર છે સરકાર વિવિધ યોજનાઓ થકી આની જોગવાઈ પણ કરેલી છે. તો કે ભાઈ કોને કોને મફત ન્યાય મળે? જો સમજો, એક તો આવે SC ST, અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ, એને મફત ન્યાયની જોગવાઈ છે. ત્યાર પછી મહિલા, જો મહિલાઓને પણ મફત ન્યાયની જોગવાઈ કરી છે. ત્યાર પછી આવશે બાળકો, પછી આવે વિકલાંગ, ત્યાર પછી જેલમાં હોય તેવો કેદી, ત્યાર પછી કુદરતી આફતનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ. સાહેબ, આ બધા વ્યક્તિને મફત ન્યાય મળશે. સરકારે આવી બધી વ્યવસ્થા કરી છે કે ભાઈ SC ST હોય, મહિલા હોય, બાળકો હોય, વિકલાંગ હોય, જેલની અંદર કોઈ કેદી હોય, કુદરતી આફતનો ભોગ બનનાર હોય, કે જેની આવક 1 લાખ કરતાં ઓછી હોય, એવા વ્યક્તિને મફત ન્યાય મળશે. આ જોગવાઈ આપણને 39A મગજમાં રાખજો. સમાન ન્યાય, મફત કાનૂની સહાય. કેટલામો આર્ટિકલ? 39A. અને હવે મિત્રો આપણે ભણતા જઈએ આર્ટિકલ નંબર 40, જે પણ ખૂબ અગત્યનો છે, પરીક્ષામાં અવારનવાર પૂછાય છે
एवो आर्टिकल एटले 40 ग्राम पंचायतनी स्थापना। साहेब आ छे ने गांधीवादी सिद्धांत छे। महात्मा गांधी ग्राम स्वराजनी वात करे छे कि लोकोनुं शासन होवुं जोईए, स्थानिक कक्षाए स्थानिक लोको वहीवट करता होवा जोईए। हवे जे ते समये परिस्थिति अनुकूल नहोती, क्यांक एवो डर हतो कि भाई देश अने राज्य अने पाछुं हजू त्रीजुं एक युनिट बनावशुं तो तकलीफ पड़शे, એટલે એ સમયે પંચાયતી રાજ લાગુ નહોતું કર્યું, જે સ્થિતિ હતી એમને આમ ચાલવા દીધી હતી। પણ આમાં એવી જોગવાઈ કરી હતી કે સમયાંતરે સરકાર પંચાયતી રાજની સ્થાપના કરે, ગ્રામ પંચાયતની સ્થાપના કરે। અને તમને ખબર છે 73મો બંધારણીય સુધારો 1992 બંધારણના ભાગ 9 पंचायती राज ने बंधारणीय स्थान मिल्યું। तो याद राखजो मित्रों, भाग 4 में पंचायती राज की जोगवाई केटलामां आर्टिकल में छे? 40 नंबर आर्टिकल में जोगवाई करवामां आवी छे। तो अहींया पाछा आपणे 3 आर्टिकल भण्या। आर्टिकल 39 में राज्य अनुसरवाना सिद्धांत, एमां 3 सिद्धांत जोया। स्त्री पुरुष ने समान काम माटे समान वेतन। 2 नंबर स्त्री पुरुष ने आजीविका साधन मेळवવાનો समान अधिकार। 3 नंबर राज्य भौतिक साधन सामग्री नियंत्रण वितरण लोक कल्याण थाय एम करशे। अने आर्टिकल 39 ए समान न्याय मफत कानूनी सहाय अने आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतनी स्थापना। तो मित्रों अहींया आपणे आर्टिकल नंबर 40 सुधी परिचय मेळव्यो। 36 थी लई 40 आगळना जे आर्टिकलो छे ए आपणे नेक्स्ट लेक्चरनी अंदर समजशुं। त्यां सुधी जय हिंद, जय भारत।